श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजध्यानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरो सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे बुद्धैः सतां बोधितः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तरांशोरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोनिधयो मलाये कृपारवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपारवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुणोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमापथ्यधीमन्दरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकाम् नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचनेषु युक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन्
ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನ ಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೇ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೂಲೆ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸುಸಾರ್ಥಕಾಭಿಧೇಯಂ ಚ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯತೀಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಸದಾ ಪಂಡಿತ ಪೋಷಕಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಈ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದ ಜ್ಞಾನಪಾದದ ಪಾಠ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣ. ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 5ನೇ ಸೂತ್ರದ ಪಾಠದ ವಿಚಾರ ಆಗಬೇಕು. 5ನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಕರಾಯರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ನೋಡಿ ಮೊದಲು. ಓಂ ಸಮನ್ವಾರಂಭಣಾತ್ ಓಂ, ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆ ಏನು? ನನೋ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಶ್ರುತಮಪಿ ನ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಂತು ಶೇಷತ್ವಮೇವ ಏವಂ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಉಪನಿಷದಾ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನಂತೆ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಇತಿ ಶ್ರುತಮಪಿ ಕರ್ಮಣಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ನ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಂ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪದೇನೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಾಗೆ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಉಪನಿಷದ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನಂತೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಅಂತೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು? ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಶ್ರುತಮಪಿ ಕರ್ಮಣಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ನ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಂ. ನಾವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ. ಕಿಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾನಶೇಷತ್ವಂ ಕರ್ಮಣಃ. ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪೋಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು, ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವು ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ? ಕಿಂ ನಾಮ
ಜ್ಞಾನಶೇಷತ್ವಂ ಕರ್ಮಣಃ ಸಾಮ್ಯಂ ವಾ ಭವತು. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾತ್, ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾದಿತ್ಯಾಶಂಕಾ ಪರಿಹರ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ, ಎರಡೂ ಸಮಾನ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ತದಭಿಮತ ಶ್ರುತಿ ಮುದಾಹರತಿ, ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸಮನ್ವಾರಂಭಣಾತು. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಶ್ರುತವಾದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಶೇಷ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ದೈವಿಕವಾದ ದೇಹಗಳಿರಬಹುದು, ದೈವೀ ಶರೀರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನುಷ ದೇಹಗಳಿರಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಾರಂಭಣ, ಸಮನ್ವಾರಂಭಣ, ಅನ್ವಾರಂಭಣ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಾರಂಭಣ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾದ ದೇಹಗಳು, ಮಾನಸಿಕವಾದ ದೇಹಗಳು, ದೈವಿಕವಾದ ದೇಹಗಳು, ಮಾನಸಿಕವಾದ ದೇಹಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿವೆ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನ್ವಾರಂಭಣ, ದೈವೀ ಶರೀರಗಳು, ಮಾನುಷ ಶರೀರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಬರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಕರ್ಮ ಇದು ಅಪ್ರಧಾನ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ. ಕರ್ಮೈವ ದೇಹಂ ದೈವಿಕಂ ಮಾನುಷಂ ವಾ ಅಪ್ಯನ್ವಾರಭೇತ್ ನಾಪರಸ್ತತ್ರ ಹೇತು. ಹೆಂಗ್ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಬೇಕದನ್ನ? ಕರ್ಮೈವ ದೇಹಂ ದೈವಿಕಂ ಮಾನುಷಂ ವಾ ಅಪ್ಯನ್ವಾರಭೇತ್ ನಾಪರಸ್ತತ್ರ ಹೇತು. ಭೋಗಾಂಸ್ತದೀಯಾಂಶ್ಚ ಯಥಾ ವಿಭಾಗಂ ದದಾತಿ ಕರ್ಮೈವ ಶುಭಾಶುಭಂ ಯತ್ ಇತಿ ಮಾಠರಶ್ರುತೇಶ್ಚ. ಸಂಶಬ್ದಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೋಡಿ? ಕರ್ಮೈವ ಕರ್ಮವೇ, ದೈವಿಕಂ ದೇಹಂ ಮಾನುಷಂ ವಾ ದೇಹಂ ಅಪಿ ಅನ್ವಾರಭೇತ್ ನಾಪರಸ್ತತ್ರ ಹೇತು. ದೇವಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಶರೀರವಾಗಲಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ದೇಹವಾಗಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಬರತಕ್ಕಂಥ. ದೈವಿಕ ಶರೀರ, ಮಾನವ ಶರೀರ, ಯಾವ ಶರೀರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ನಾಪರಸ್ತತ್ರ ಹೇತು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಭೋಗಾಂಸ್ತದೀಯಾಂಶ್ಚ ಯಥಾ ವಿಭಾಗಾನ್ ದದಾತಿ ಕರ್ಮೈವ ಶುಭಾಶುಭಂ ಯತ್.
ಆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುಖ ಭೋಗ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಭೋಗ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಮವೇ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾಠರ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಥಾ ವಿಭಾಗಂ ತದೀಯಾಂಶ್ಚ ಭೋಗಾನ್ ಕರ್ಮೈವ ಶುಭಾಶುಭಂ ದದಾತಿ ಯತ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಇತಿ ಮಾಠರ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರ್ಮ ಇದು ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಶಬ್ದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಸಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ನ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನೆ ಕರ್ಮಣ ಶೇಷತ್ವಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಾ ಜ್ಞಾನೇನಾಪಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಅಪಿತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಆರಂಭಕತ್ವಂ. ಜೈಮಿನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಶೇಷ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಲಿ, ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷತ್ವ, ಇದು ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಪ್ರಧಾನ ಅಂತಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳು ಸಮಾನ ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣ ಶೇಷತ್ವಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಾ ಜ್ಞಾನೇನ ನ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷತ್ವವಾಗಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಪಿತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಆರಂಭಕತ್ವಂ. ಕರ್ಮ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಿಗೂ ಆರಂಭಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕುತಃ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೀಕಾರಾಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುತಃ ಕರ್ಮೈವ ಇತಿ. ಕರ್ಮೈವ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೈವ ದೇಹಂ ದೈವಿಕಂ ಮಾನುಷಂ ವಾ. ಮಾಠರ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಕುತಃ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೈವ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಣಃ ಏವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯಾರಂಭಕತ್ವ ಶ್ರುತೇ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಣಃ ಏವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯಾರಂಭಕತ್ವ ಶ್ರುತೆ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ಮವೇ ಅಂತ ಮಾಠರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಠರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾಪರಸ್ತತ್ರ ಹೇತು ಇತಿ. ದೈವಿಕವಾದ ಶರೀರಗಳು, ಈ ಮಾನವ ಶರೀರಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ, ಇನ್ಯಾವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕರ್ಮಶೇಷತೆಯ ಏವ ಹೇತುರ್ಭವತಿ ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಹೇತು ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ. ಕರ್ಮಶೇಷತೆಯ ಏವ ಹೇತುರ್ಭವತಿ ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಹೇತುರಸ್ತಿ. ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಗಳು ಅವು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುಗಳು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧಾನ್ಯನ ಕಾರಣ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಕರ್ಮಣ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯಾರಂಭಕತ್ವಮೇವ ಸೂತ್ರಿತಂ ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ತಚ್ಚ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಸಿದ್ಧಂ
ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸಂಶಬ್ದ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಮಾಠರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಸಾಧನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಓಂ ಸಮನ್ವಾರಂಭಣಾತ್ ಓಂ. ಕರ್ಮವು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಕ ಸಾಧಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಶಬ್ದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಸೂಚಯತಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶಬ್ದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಸಮನ್ವಾರಂಭಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸಂಶಬ್ದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಟೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಥಾಪಿ ನ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ ಕಿಂತು ಸ್ವಯಮೇವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತು. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಆದರೂ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವತಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂತಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ ನ ಯುಕ್ತಂ, ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ನ ಯುಕ್ತಂ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಅಂಗ, ಸಹಾಯಕ, ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕಿಂತು ಸ್ವಯಮೇವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತು. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಿಂತು ಸ್ವಯಮೇವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತು. ಕಸ್ಮಾತ್, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೀಕೃತ ಕರ್ಮಣ ಫಲಾಭಾವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹೀಗಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ ಇರುತ್ತದೆ? ಫಲನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದೇ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಶೇಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಕೆಲವರು ಹಿಂಗನಬಹುದು, ಫಲಾಭಾವೇಪಿ ಆಚಾರಸ್ತು ಮುಕ್ತವತ್ ಲೀಲಯಾ ಏವ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ತದ್ವತಃ ಇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಫಲ ಅಭಾವೇಪಿ ಆಚಾರಸ್ತು, ಈಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಲ ಅಭಾವೇಪಿ ಆಚಾರಸ್ತು ಕಥಂ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಮುಕ್ತರಂತೆ, ಅದು ಲೀಲಯ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮುಕ್ತರಂತೆ ಲೀಲಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಲೀಲಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಜಷ್ಟೇ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ 6ನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ. ಓಂ ತದ್ವತೋ ವಿಧಾನಾತು. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ತದ್ವತಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿಧಾನಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ಲೀಲೆಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ತದ್ವತಃ ವಿಧಾನ, ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನ, ಕರ್ಮದ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಮಠ ಶ್ರುತಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯ. ಜ್ಞಾನೀಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸದೋದಿತಾನಿ ಕುರ್ಯಾದ ಕಾಮ ಸತತಂ ಭವೇತ ಇತಿ ಕಮಠ ಶ್ರುತೌ ಜ್ಞಾನವತೋಪಿ ವಿಧಾನಾತ್. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನೀಚ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಿತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ಯಾದೇವ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಕಾಮ ಸತತಂ ಭವೇತ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲೇಚ್ಛ ಇರಬಾರದಷ್ಟೇ. ಅಕಾಮ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಕಾಮನಾರಹಿತನಾಗಿ ಸತತಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದೋದಿತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನೀಚ ಕುರ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮ ಹೇಳಿ. ಇತಿ ಕಮಠ ಶ್ರುತೌ ಜ್ಞಾನವತೋಪಿ ವಿಧಾನ, ಕಮಠ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ನ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕರ್ಮ ಲೀಲಯಾ ಮುಕ್ತವತ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ಮುಕ್ತರಂತೆ ಲೀಲೆಯ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕರ್ಮ ಲೀಲಯ ಮುಕ್ತರಂತೆ ಅಂತ ಇತಿನ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನ ಫಲಾಭಾವ. ಮುಕ್ತರಂತೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಲೀಲಯ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಕೇವಲ ಲೀಲಯ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತರಂತೆ ಲೀಲಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನೀಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸದೋದಿತಾನಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನೀಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಹಿತಾಚರಣಸ್ಯ ಲೀಲಾತ್ವ ಅಭಾವಾತಿಥಿ ಭಾವ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕರ್ಮವನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಇದು ಲೀಲಯ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಅಂತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೀಲಯ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಿಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೇನು ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೀಲಯ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಎತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಲೀಲಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದ್ರಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಲೀಲಯಾ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಾಗ. ಯಾಕೆ? ಕಮಠ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಕುರುವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜಿ ವಿಶೇಷ ಶತಗುಂ ಸಮಾಹ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ, ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೇನರೇ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರೂ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಲೀಲಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಲೀಲಯ ಅಂತ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಇತಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನ ವಿಹಿತಾಚರಣಸ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಇದು ಲೀಲಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೀಲಾತ್ವ ಅಭಾವ ಇತಿ ಭಾವ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಬರೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ನಿಯಮ ಇದೆ ಎಂಬ
ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ನ ಕೇವಲಂ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಕರ್ಮ ಲೀಲಾ ನ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರಂ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಲೀಲಯ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪೀತು ಅಕರಣೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಪಿತು ಅಕರಣೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕನ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವ ತಾಂ ಶ್ರುತಿಮುದಾಹರತಿ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೂ ಪಾಪ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ನಿಯಮಾಚ್ಚ ಓಂ ಹೇಳಿ. ಓಂ ನಿಯಮಾಚ್ಚ ಓಂ ನಿಯಮಾಚ್ಚ ಓಂ ಕುರುವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಶೇಷತಗುಂ ಸಮಾಹ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಚನದಂತೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಚನದಂತೆ ನಿಯಮಾಚ್ಚ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಯಮೇನ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಇದು ಲೀಲಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಕುರುವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜೀವಿಷೇಷ್ಯತಗುಂ ಸಮಾಹ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ. ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಶತಂ ಸಮಾಹ ಜಿಜೀವಿಷೇತ್. ಮನುಷ್ಯಾದಿ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರುವನ್ನೇವ ಶತಂ ಸಮಾಹ ಜಿಜೀವಿಷೇತ್. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡತಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡತಾನೇ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಾರದು. ಇಡೀ ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡತಾನೆ ಕಳೆಯಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು. ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥಾದೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಪವೂ ಆಗೋದು. ಏವಂ ತ್ವಯಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನ ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಪ ಲೇಪವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಕರ್ಮ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಅಸ್ತಿ. ನ 2 ನ ಇವೆ. ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಲೇಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನರೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಇತಿನ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮ ಲೇಪವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಲೇಪ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಪಾಪ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮೇನ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಇದು ಲೀಲಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೀತಾರೆ. ಏವಂ ಕರ್ಮಕರಣೆ ತ್ವಯಿ ಕರ್ಮನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವಾಗ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ, ಸರ್ವಥಾ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಲೇಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತೋಪಿ ಅನ್ಯಥಾ ಕರಣೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಂತಹ ನರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿನ್ನಪಿ ತ್ವಯಿ,
ಜ್ಞಾನಿನ್ಯಪಿ ತ್ವಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪಲೇಪವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಲೇಪವಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏವಂ ಜೈಮಿನಿ ಮತಾವಲಂಬೇನ ಚೋದಿತೆ, ಈ ರೀತಿ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಮವೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜೈಮಿನಿ ಮತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಏವಂ ಜೈಮಿನಿ ಮತಾವಲಂಬೇನ ಚೋದಿತೆ, ಜೈಮಿನಿ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ವಮತಂ ಸಮರ್ಥಯತ್, ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ, ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೇತಿ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ, ಓಂ ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್ತು ಬಾದರಾಯಣಸ್ಯೈವಂ ತದ್ದರ್ಶನಾತು. ಏನಪ್ಪ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ? ಬಾದರಾಯಣಸ್ಯತು, ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗಾದರೂ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ಏವಂ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ ಶಬ್ದಾತ್ ಬಾದರಾಯಣ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಮ್ಮತ. ಯಾಕೆ? ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಥಾ ಯಥಾ ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪ ಫಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಧೀನವಾದ ಅತಿಶಯವನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವನ್ನ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತದ್ದರ್ಶನ, ಹಂಗ್ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದ ಆ ಒಂದು ಫಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅತಿಶಯ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ. ಅಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅತಿಶಯಾದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸ್ವರ್ಗ, ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಅಪವರ್ಗ, ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾ ಸಂಪದ್ಯಂತೆ. ತಥಾಪಿ ಯಥಾ ಯಥಾ ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ ತಥಾ ತಥಾ ಅಧಿಕೋ ಭವತಿ ಇತಿ ಕೌಂಠರವ್ಯಶ್ರುತೇಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದೀನಾಂ ರಾಜಸೂಯಾದಿನಾ ಫಲಾಧಿಕ್ಯ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ ಇತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಮತಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ವರ್ಗಗಳು, ಇವುಗಳೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ. ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಅಪವರ್ಗ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅಪವರ್ಗ, ಅಪವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ, ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವೇ ಕಾಮ ಸಂಪದ್ಯಂತೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರು ಯಥಾ ಯಥಾ ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಶ್ರುತಿ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಧಿಕ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ತಥಾ ತಥಾ ಅಧಿಕೋ ಭವತಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಕೌಂಟರವ್ಯ ಶ್ರುತೇ. ಕೌಂಟರವ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳವರು, ಮಹಾಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದೀನ ರಾಜಸೂಯಾದಿನ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅವರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು, ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಯಾಗ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಬರುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಧಿಕ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಆಧಿಕ್ಯ ಬಂತು. ಫಲಾಧಿಕ್ಯ ದರ್ಶನಾಚ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಮತಂ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯದುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸರಿನೇ. ತದೇವಂ, ಹಂಗೇನು? ತಥೈವ, ಅದ ಹಾಗೇನೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೇ. ತಥೈವ ನತು ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮಶೇಷತೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರು? ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಆಗೋದು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳಂದ್ರು. ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯದುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ತದೇವಂ, ಅದನ್ನ ತಥೈವ, ಅದು ಹಾಗೆ. ನತು ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮಶೇಷತೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗೋ ಮೂಲಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅರಬೇಡಿ. ಕಿಂತು ಏನು? ನ ಚೈವಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಆಚಾರ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದ್ಯನುಪಪತ್ತಿಶ್ಚ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಏವಂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿನಾಮ ಆಚಾರ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾದ್ಯನುಪಪತ್ತಿಶ್ಚ, ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನುಪಪನ್ನ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗಂದರೆ ಇತಿ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಜಾಯಮಾನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥೇ ಕರ್ಮಣಃ ಅತಿಶಯಾಪಾದಕತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನಶೇಷತ್ವಾತ್. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಹೌದು, ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ? ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೌದು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ರಾಜಸೂಯಾದಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾದಿಗಳು ಸಿಗುವುದು, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾಗುವುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪವರ್ ಬರೋದು, ಅತಿಶಯವಾದ ಫಲ ಸಿಗೋದು, ಅದು ಕರ್ಮದಿಂದ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವು ಶೇಷ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಣ ಅತಿಶಯಾಪಾದಕತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನಶೇಷತ್ವ ಬರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಣಸ್ತು ಫಲೇ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕತ್ವೇನ ಶೇಷತ್ವಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂದಿವಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಇತಿ ಕುತಃ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಇತಿ ಶ್ರುತೇ, ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸ್ವರ್ಗ, ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಅಪವರ್ಗ, ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವೇ ಕಾಮ ಸಂಪದ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಕೌಂಠರವ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನಾಚ, ಲಿಂಗ ದರ್ಶನಾಚ ಯುಕ್ತಿಗಳೂ ಕಂಡಿದೆ. ಏನು ಯುಕ್ತಿಗಳು? ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಲಿಂಗನೂ ಕಂಡಿದೆ. ಇತಿ ಭಗವತಃ ಬಾದರಾಯಣಸ್ಯ ಮತಂ ಇತಿ ಭಾವ. ಇದೇನೇ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಉಂಟು, 9ನೇ ಸೂತ್ರ. ಆ 9ನೇ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಅಸ್ತು ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವಂ ಕರ್ಮಣಸ್ತು ತಶೇಷತ್ವಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ. ಆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಪಾಠ ಇದೆ. ದ್ವಾದಶಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪ್ರದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು. ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅವತ್ತು ತ್ರಯೋದಶಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಸೇರಿದೆ. ಅದಂತೂ ಅವತ್ತು ಪ್ರದೋಷ ಇದೆ. ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಪ್ರದೋಷ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಬೇಡ. ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ಪಾಠ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.